سب سے پہلے آپ تمام اصحاب پریس کا شکریہ کہ آپ لوگ ہماری استدعا پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں جس پوزیشن پہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ ہے ILF انصاف لائرز فورم پاکستان کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت میں۔ اس کے علاوہ دوسرا منصب میرے پاس اسپوکس پرسن کا ہے PTI کے۔ میرے ہمراہ ہماری پارلیمنٹیرین ہماری لیڈر شاندانہ گلزار صاحبہ بھی موجود ہیں۔ بہت آزمائش کے وقت سے گزر رہے ہیں ہم، گریس کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ۔ ایک چیز جو آپ اصحاب پریس کے سامنے میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ PTI جو ہے وہ عمران خان ہے، اور PTI کے ہر فرد کی جو کمٹمنٹ ہے نا وہ بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی فقط عمران خان سے۔ ہم نے دیکھا کہ اس دورانیے میں جو اب سب سے خطرناک کام ہونے جا رہا ہے وہ آئین کو تبدیل کرنا ہے، اور انہوں نے تو ہدف بھی دے دیا کہ ہم 25 تک یہ کام کر کے رہیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہماری ILF کے جو مرکزی صدر ہیں اشتیاق خان، آج ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی اور ہم نے کورٹ کو بتایا کہ جناب پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے، نہ سینٹ مکمل ہے، نہ قومی اسمبلی مکمل ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل نمبر کا 2/3 ہونا چاہیے آئین میں تبدیلی کے لیے۔ تو ٹوٹل نمبر مینز دی کانسٹیٹیوشنل نمبر، دی انٹائر نمبر۔ اور کورٹ کو بتایا کہ یہ چیز خاص طور پہ آئینی امینڈمنٹ اور دیگر جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں ان میں فرق ہے۔ آئین میں 2/3 سے زیادہ یا اس 2/3 تک جو ہے آپ نے ووٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ پورے آرگومنٹس کے بعد ہم بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے بینچ میں، جس کی سربراہی ہمارے چیف جسٹس کر رہے تھے اور ان کے ساتھ سے اپنے وقار صاحب تھے، وقار خان، تو انہوں نے ریٹ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے نوٹس جو ہے فیڈریشن کو جاری کر دیے ہیں، اٹارنی جنرل آفس کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لائرز کی طرف سے، جو کہ اس آزمائش کے وقت میں ہم لوگوں نے اس منصب کو، اس کام کو سر انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ پشاور، اسلام آباد، پنجاب سے آئے ہوئے ساتھی، KP سے گئے ہوئے ساتھی، بے پناہ ہمارے جو ورکرز ہیں انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا ہے مختلف حوالات میں۔ تو ہمارے وکلاء جو ہیں وہ دن رات جو ہے ان کی رہائی کے لیے، ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ پوری کی پوری محنت کر رہے ہیں اور انہیں ریلیف دلا رہے ہیں۔ ہم لیکچر نہیں دے سکتے اخلاقیات کا، نہ ہی مرکزی حکومت کو، نہ ہی عدالتوں کو، نہ ہی اختیار مند لوگوں کو، لیکن آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان بننے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد جو ہے بالآخر قرارداد مقاصد میں تحلیل ہوا۔ اور پھر آئین بنانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے بنیادی حقوق فراہم کرنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا۔ بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لیے اور قرارداد مقاصد کی اسپرٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے یہ آئین میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے۔ سب کے سامنے سوال یہ ہونا چاہیے، اور ہم رکھنا چاہتے ہیں، کہ ان امینڈمنٹس کا آرکیٹیکٹ کون ہے؟ آرکیٹیکٹ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ تخلیق کی ہیں، تجویز کی ہیں یہ امینڈمنٹس۔ اور جب یہ امینڈمنٹس کا قصہ اور قضیہ سامنے آیا تو لاء منسٹر نے یہ بتایا کہ ہم اگرچہ کنسنسس حاصل کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس آئینی مسودہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ان کا یہ بیان جو ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اس کے آرکیٹیکٹ کم از کم ہمارے پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں، جبکہ آئین میں پرووائڈڈ یہ ہے کہ ہمارے چوزن ریپریزنٹیٹیوز اللہ کی جانب سے اس کو امانت سمجھتے ہوئے ہر فریضے کو سر انجام دیں گے۔
सो एलियन इंटरफेरेंस है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। अब फ़कत हम इस्टेब्लिशमेंट को देखें या उसके पीछे भी किसी हाथ को तलाश करें, बहरहाल वो हमारे लिए एक मसला फीता गौस बन गया हुआ है जिसके हम हल के लिए जो है वो लगे हुए। लेकिन बात यह है कि एक चीज़ समझनी चाहिए और वो ये है कि हमें हकीकी आज़ादी जो है वो पाकिस्तानी कौम की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक ये तरद्दुद रहा, हमारे बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस ने, बड़े बड़े लीडर्स ने, इंक्लूडिंग वली खान और दीगर ने कहा कि इस मुल्क में जो मसला है वो सिर्फ एक है और वो ये है कि हुक्मरानी जो है वो अवाम ने करनी है अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए या हुक्मरानी जो है हमारी आर्म फोर्सेस ने करनी है। सो ये सवाल है, वो सवाल कल भी था, वो सवाल आज भी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, इसे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं अपनी बका की निस्बत से। जंगी जो है पर्सपेक्टिव में एनिमी बॉर्डर्स जो हैं वो साथ लगे हुए हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन हर काम हर एक का नहीं होता। फौज की ट्रेनिंग जो है वो हुई है इस बात पे कि उन्होंने अस्करी खिदमात सर अंजाम देनी है, डोमेस्टिक एनिमीज़ के ख़िलाफ़ भी और फॉरेन एनिमीज़ के ख़िलाफ़ भी ज़मीन की भी हिफाजत करनी है। वो जितना भी तरक्की हासिल करेंगे वो अस्करी पस मंज़र में ही होगा। आइन का दिफा करना, आइन को नाफिज रखना, उसको कायम रखना, ये अवाम की जिम्मेदारी है और पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के आइन बनाने वाले जो हैं वो तख्तेदार पे लटके और बेनिफिशरीज वो बने जो कि अगरचे लाइनेज में आते हैं नवासे बन के, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि उनके बुज़ुर्गों ने जो पाकिस्तान का आइन बनाया था और पाकिस्तान का मुस्तकबिल अपनी निगाह से तराशा था, उसका फ़िक्री बेस क्या था। सो अब की बात यह है कि खान साहब को रखा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ इस ज़रिए से कि अदालतों को इंतकाम का ज़रिया बना दिया गया है, लॉ फेयर मुसल्लत कर दिया गया है, कानूनी मैदान जंग बना दिया गया है, मुकदमे बनाते रहो, मुकदमे बना। मुझे याद आता है, मैं गुज़िश्ता दिनों जब अडियाला में मेरी खान साहब से मुलाकात हुई थी तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि जनाब जब आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको उस वक्त लॉ फेयर की बात की थी, तो आपने कहा था कि ये बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, इसलिए कि ये मुझ पे इतने मुकदमे बनाते जा रहे हैं कि अब मुझे डर है कि इस बात पे भी मुकदमा बनाएंगे कि मैं ये चाय में बिस्किट डुबो के क्यों खाता हूँ। ये सेड सो एक चीज़ है, लेकिन ट्रंप जो है वो इतने ही चार्जेस के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकता है और हम नहीं कर सकते। मुजीबुर रहमान को बातचीत के लिए रिहाई दे दी थी। आज जो इतना बड़ा किस्सा हो रहा है फ़लस्तीन की निस्बत से एपीसी की, तो लीडरशिप को अंदर रखा हुआ है, ये मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। और अगर इस तरीके से ये लोग आईनी अमेंडमेंट्स करेंगे, लोगों को उठाएंगे, लोगों को, जैसे हमारी पार्लियामेंटेरियंस को, इवन ख़वातीन को भी उठा लिया गया है और हमें डर है कि ये अगले चंद रोज़ में हमारी शानदाना जो हैं वो भी उठा ली जाएंगी। सो किस लिए उठा ली जाएंगी? उठा लिए इसलिए जाएंगी कि इन्होंने वो अमेंडमेंट का ये प्रोसेस मुकम्मल करना है। बिलावल तो कह चुके हैं कि 25 को आप ये आईन नहीं देखेंगे। सो ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। लोग शहीद हो रहे हैं, लोग जान से जा रहे हैं, लोगों के मुस्तकबिल तबाह हो रहे हैं, पॉवर्टी इंतहा को है, दहशत गर्द हंगामे हो रहे हैं, अफरा तफरी फैली हुई है, इकनॉमिक बदहाली आ गई हुई है और यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार तबका जो है ताकत के बलबूते पे जमहूर को दबा कर और खुदा न खास्ता इमरान खान को भी बिल वास्ता बिला वास्ता उसी अंजाम से हम किनार करने के दर पे हैं जिससे उन्होंने किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को या फिर बेनज़ीर को किया या फिर लियाकत अली ख़ान को किया, मुनफरिद अंदाज से ट्रीट कर रहे हैं। उनकी बहनों को भी जो है पाबंद सलासिल कर दिया गया। सो जब अदालतों में इंसाफ होता हुआ दिखे नहीं, जब जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट को ये लिख के भेजें कि जी इंटरफेरेंस हो रही है, जब सारे प्रोविंशियल जो हमारी चीफ जस्टिस हैं, कोर्ट्स हैं, वो कह रही हैं कि इंटरफेरेंसेस हो रही हैं, तो चाहिए था कि एक नेशनल कंसेंसस होता अदालती सतह पे पूरे इत्तेफाक के राय के साथ, वो भी नहीं हुआ।
تو ان کے فیصلے وہ والے فیصلے ہیں کہ حکم حاکم مرگ مفاجات، اس لیے کہ انصاف اگر وہ اسے نام بھی دے دیں تو انصاف ہوتا ہوا دکھتا تو ہے نہیں۔ ڈویژن سپریم کورٹ کی پورے ملک کے سامنے آئی ہوئی ہے۔ پھر آئینی عدالتوں پہ آئینی عدالتیں نافذ کرنا، یہ ایک بہت بڑا اندوہناک مذاق ہے۔ تو جو اسپرٹ تھی ہماری رضاکارانہ سوسائٹی کی، اس کو پھر غلامانہ سوسائٹی میں تبدیل کرنا اور حاکمیت زور کی مسلط کرنا، اب یہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، جس کے خلاف ہم برسر پیکار ہیں اور ہم یہ جنگ لڑیں گے، سامنا کریں گے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، آئین اور قانون کے مطابق۔ یہ چند معروضات تھیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اب ہماری لیڈر شاندانہ گلزار آپ سے بات کریں گی، اس کے بعد اگر آپ کی طرف سے کوشچنز آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے آنے کا بھی شکریہ، اور معظم بٹ بھائی آپ کی نہایت ہی عمدہ گفتگو سے ہمیشہ ہم محظوظ بھی ہوتے ہیں اور ڈر بھی لگتا ہے کہ اتنی اچھی اردو اور قانون آگے کون بیان کرے گا۔ میں بھی معظم بٹ بھائی کی طرح اس وقت دو حیثیتوں میں موجود ہوں، ایک ایم این اے 30 پشاور سے پی ٹی آئی سے، لیکن جو زیادہ ضروری ہے اس وقت کیونکہ ہم ایک قانونی محاذ پہ کھڑے ہیں، میں آئی ایل ایف کی سینٹرل فوکن پرسن بھی ہوں، اور جو 4 اکتوبر سے ہو رہا ہے اس وطن میں، اب تو خیر 2.5 سال سے ہو رہا ہے، لیکن جو پچھلے 4-5 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں، جس قسم کی فسطائیت آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی فسطائیت یا ہم نے فلسطین میں دیکھی تھی یا ہم نے کشمیر میں دیکھی تھی۔ اپنے وطن میں اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانا، ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ناقابل برداشت ہیں۔ شروعات اس سے کرتے ہیں آئین سے، آئین پاکستان سے، کیونکہ شروع بھی سب کچھ ادھر سے ہی ہوگا، ختم بھی سب کچھ ادھر ہی ہوگا۔ چوروں نے، جنہوں نے 9 فروری کو ہمارے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا، سیٹیں چرائی ہم سے، ان چوروں نے 17 سیٹوں کی بیسس پہ پنجاب میں حکومت بنا لی نقلی، سینٹر میں بنا لی، پریزیڈنٹس بنا لیے، پرائم منسٹرز بنا لیے۔ ریزرو سیٹیں نہیں بیٹھی کسی بھی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی، لیکن الیکشنز ہو گئے، انلیگل الیکشنز۔ یہ پوری فارم 47 حکومت جو ہے یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، ان سب پہ آرٹیکل 6 کا ارتکاب ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا بھی۔ دوسری بات، اس کے بعد جو انہوں نے ڈرامے کیے، میں صرف آپ کو پچھلے مہینے کی ایک کہانی سنا دیتی ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں کو 9 تاریخ سے کیا محبت ہو چکی ہے، 9 مئی کا سانحہ کیا یا کروایا، 9 فروری کو الیکشن، پھر 9 ستمبر کو ہمارے ایم این ایس کو نیشنل اسمبلی سے اٹھا کے لے گئے۔ رات کو پتہ نہیں کون آیا تھا، کون چور تھا، کون ڈاکو تھا، کون بدماش تھا، جس نے ہمت کی نیشنل اسمبلی میں گھسنے کی۔ شیر افضل صاحب کو اٹھا کے لے گئے، چیئرمین گوہر صاحب کو اٹھا کے لے گئے، ہمارے ایم این ایس پنجاب کے شیخ وقاص اکرم، زین قریشی، ہمارے یہاں کی یوسف خان، زبیر وزیر، کس کو نہیں اٹھا کے لے کے گئے، گھسیٹ کے لے کے گئے۔ بنو کے ہمارے ایم این اے ہیں مولانا نسیم، وہ تہجد پہ کھڑے تھے صبح 4 بجے، ان کو گردن سے کھینچ کے لے کے گئے۔ یہ مودی سرکار کر سکتی ہے، پاکستانی حکومت نہیں کر سکتی، یہ غلام ہیں ان کے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ کر ہی نہیں سکتا جو انہوں نے 9 ستمبر کو کیا تھا سانحہ پارلیمان میں۔ اگلے دن ہم مشکل سے 4-5 ایم این اے گئے تھے، کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا آپ کو اٹھا لیں گے۔ اب تو خان صاحب کی بہن جیل میں، تو ان کی بہت اس وقت ہمیں اشد ضرورت بھی ہے، لیکن انہوں نے لیڈرشپ دی، انہوں نے گائیڈنس دی کہ جاؤ سارے اسمبلی میں بیٹھو، اگر 10 کو اٹھائیں گے کل 100 کو اٹھائیں گے، جاؤ وہاں بیٹھو۔ ہم بیٹھے، باتیں کی ہم نے، اور جو ماشاءاللہ ان کی وزراء ہیں، او ہو ان کی باتیں سننے والی تھی۔ ایک وزیر دفاع جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میڈم آپ لوگ تو افغانی ہیں۔ دل تو چاہا کہ سر، خان نے ویسے بھی آپ لوگ کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ پڑھے لکھنے کا شوق ہے، پاسپورٹ ہمارے پاکستانی ہے، قسم ہم نے فارم 45 پہ کھائی ہے، 47 نہیں کھائی، آئین پاکستان کا ہے، قرآن ہمارا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بندہ پاکستان میں امن چاہتا ہے، اگر ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو دوبارہ جنگوں میں دھکیلا جائے، چاہے یوکرین کی ہو، چاہے انڈیا کی ہو، چاہے افغانستان کی ہو، چاہے ایران کی ہو، یا جو امریکہ چاہتا ہے کہ چین سے لڑائی ہو، ہم کیوں اس میں آئیں؟ ہم تو قربانیاں دے دے کے تھک گئے ہیں، 80,000 فوجی ہم نے قربان کیے،
इनकी अमेरिका की जंग में 80,000 सिविलियन से ज़्यादा हमने कुर्बान किए। हमें कोई सिला मिला? हमें कोई इन्वेस्टमेंट अमेरिका से मिली? कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिला? कुछ तो मिला होगा ना, मार्केट शेयर ही मिल जाता है, टैरिफ्स कम कर देते हैं। पाकिस्तान जितना बॉर्डर टैरिफ देता है अमेरिका में, उतना फ्रांस भी देता है। फ्रांस G20 का भी मेंबर है, G7 का भी मेंबर है, लेकिन क्योंकि हम गुलाम कौम है, हमको सिर्फ जूते पॉलिश करना आता है, हमें उसका फिर अजाला तो नहीं देता ना कोई कि ये ले लो, चलो बड़े अच्छे बच्चे हो, तमीज़ से बैठे हो, हया से बैठे हो, तो ये पैसे ले लो, वो तो हमें कोई नहीं देता। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में एक थर्ड रेट डोनाल्ड लू के कहने पे पाकिस्तान को जनरल बाजवा ने बेच दिया। क्या मिला हमें? हुकूमत गिरा दी, चलो नया इलेक्शन ही करा देते, वो भी नहीं कराया। कोई इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान में? बिजली के बिल आजकल आप लोग दे सकते हैं, और झूठ पे झूठ कौम को बोलते हैं कि IPPs ये बिजली बनाने वाले इंटरनेशनल कंसोर्शियम है। किधर है इंटरनेशनल? आधे से ज़्यादा तो आसिफ जरदारी के, नवाज शरीफ के और ये पाकिस्तानी सेठों के हैं। कौन इंटरनेशनल इनमें से? या तो उनके पास में इंटरनेशनल पासपोर्ट्स हैं, या इंटरनेशनल कोई फ्रॉडियो को ले आए होंगे, फ्रॉडियो को बिठा दिया होगा। अब भी जो जंग चल रही है 4 अक्टूबर से, ये फ्रॉडियो के लिए तो है कि इस आइन को इतना बदशक्ल कर दो, इस आइन को इतना बदजन कर दो, इस आइन को तितर बितर कर दो कि कोई पाकिस्तान में सर ना उठाए। मैं कुछ आपसे आइनी तरामीम डिस्कस करूंगी और फिर 4 अक्टूबर की तरफ आती हूँ कि हुआ क्या हमारे वर्कर के साथ। ये जो 56 आइनी तरामीम एक रात में पास करने की कोशिश कर रहे थे चोर, नाम नहीं लूँगी, बट 2 नालायक औलादें हैं, 2 बड़े बड़े दादों और नानों की औलादें हैं, बैठे हुए थे नेशनल असेंबली में। हर पार्टी से वहाँ सीनियर्स बैठे हुए थे और खी लड़कियों की तरह हंसे जा रहे थे कि आइन पास हो रहा है, मजाक कर रहे थे। और अपनी ही पार्टी के लोगों ने अपना सर मारना शुरू किया, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये नालायक औलादे। वो तो हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। रात 11:30 बजे हमने तराना पड़ा, हम घरों में चले गए। हमें ये कहा गया था कि आपको उठा लेंगे, हमने कहा उठा लो, यही रह गया ना, बाकी तो आपने सब कुछ कर लिया। तरामीम में था क्या कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा शातिर पॉलिटिशियन पीछे हट जाता है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू आप सुन लें टीवी पे, और वो कहता है कि यही बिलावल जरदारी भुट्टो या भुट्टो जरदारी जो भी है, इसने ये कहा कि मौलाना साहब कि अगर ये तरामीम नहीं पास होती, अगर हम काजी को नहीं लेके आते कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो बेड़ा गर्क हो जाना है हमारा, हम आइंदा 10 साल इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की स्पीच निकाल के देख लें। ये करना है पाकिस्तान के साथ कि इन चोरों को जो 45 साल से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। सिंध में तो इंसान आपको नहीं नज़र आएगा, बस जानवर ही नज़र आते हैं स्कूलों में। वो कहते हैं हमने सारे पाकिस्तान को सिंध बनाना है। थैंक यू वेरी मच सर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें अल्लाह अपना इमरान खान नसीब करे, हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप इलेक्शन का जीतने के जोगा होते, उसके काबिल होते, तो जीत जाते 9 फरवरी को। नहीं जीते ना। इशू ये है कि पाकिस्तान ने इन तमाम मौरूसी पार्टियों को रद्द कर दिया है। नहीं मानते इनको, ना अवाम मानती है, ना पुलिस मानती है, ना फौज मानती है। अफवाज पाकिस्तान के 6.5 लाख वोट में से 4,80,000 वोट PTI को पड़ा है। इनको तो फौज भी वोट नहीं देती है, तो फिर इनको कौन वोट देता है? टीचर्स इनको नहीं देते, पुलिस इनको नहीं देती, बस डब्बे भरवा लिए, किस्मत अपनी से लगवा ली, बोलियां लगवा ली, वतन बेच दिया। ये याद रखिए, 4 अक्टूबर को जो एक जद्दोजहद शुरू हुई है वो ख़त्म नहीं होने वाली। कल रात को ही खालिद खुर्शीद साहब, फॉर्मर CM गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने एक ट्वीट भी की है, एक वीडियो भी की है कि कोई ये ना समझे कि क्योंकि इस वक्त D चौक में खामोशी है कि हम उठ चुके हैं, हम अपनी रीइंफोर्समेंट्स तैयार कर रहे हैं। ये कोई इस खुशफहमी में ना रहे। वर्कर को भी तैयार होना होगा, सबको तैयार होना होगा। हम आए थे अमन के साथ, हम अमन से चले गए, हम फिर वापस आएंगे, हमारा मुल्क है। ये सज्जन जिंदाल, मरियम नवाज के बाप का दोस्त, मरी तक आया था बगैर वीज़े के। जिन हालात में आया था वो क्यों आया था? ये बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी, मरियम नवाज की बेटी की शादी में किस खाते में आया था? आपको पता है नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने रोका हुआ था, उसको वीज़ा नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उसने गुजरात में मुसलमानों के साथ जो किया था, जिंदा लोगों को इलेक्ट्रिक्यूट किया था, जलाया था ट्रेनों में। ये इनके घरों में पहुंच जाते हैं। इनके घर का नाम क्या है? जाती उम्रा। भाई आपको इतना ही प्यार है इंडिया से तो चले जाएं। वी डोंट नीड यू, पाकिस्तान डज नॉट नीड यू। घर का नाम मीनारे पाकिस्तान रख लेते अगर इतना प्यार था ना पाकिस्तान से, नाम भी हिंदुस्तान वाला। मरियम नवाज की ऑडियो लीक हुई थी
کہ جی میرے داماد کو کوئی اکوپمنٹ چاہیے انڈیا سے، اور تب بین لگی ہوئی تھی PDM پارٹ 1 پہ کہ آپ کوئی امپورٹ نہیں کریں گے، ڈالرز نہیں تھے، ملک تباہ ہو رہا تھا، یہ لوگ 17 ارب ڈالر جیبوں میں ڈال چکے تھے. تو کال کرتی کہ جی میرے داماد کو پلیز وہ سامان لے کے آؤ. کچھ سمجھ آ رہی کہ آپ کن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں؟ آپ وطن دشمنوں سے ڈیل کر رہے ہیں. ہر روز مجھ پہ 10 پرچے کٹتے، کوئی نہ کوئی پرچہ کٹتا ہے کہ بولو مت، سانس مت لو، بیٹھو مت، اٹھو مت، ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ. آج جو ہم پہ پرچے کٹے ہیں، جو ہم نے بیلز لی ہیں، وہ کیا پرچہ ہے جی؟ 780A کا کہ آپ لوگ حسنات دال میں آئے اور آپ کے پاس کلیشن کاف تھی. میں تو ثوابی سے آگے نہیں گئی، بلکہ ثوابی میں جو قیام و طعام ہے اور ہماری PTI کے ٹائیگرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو وہاں بھی نہیں پہنچ سکے، وہاں پہ تو رش تھی، اور مجھ پہ 2 پرچے کر دیے کہ یہ وہاں پہنچی ہیں. اور یہ لوگوں نے باقاعدہ FIR میں اوتھ پہ کہا ہے کہ یہ وہاں پہنچے ہیں. تو جو لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں وہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ عوام کے دوست ہو سکتے ہیں؟ قبرستانوں میں جاتے ہیں اور وہاں قالین لگاتے ہیں کہ جی دعا کرنی ہے ہم نے. ایسی متکبری میں نے اپنے وطن میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. پہلے بھی بڑے بڑے ہم نے راج دیکھے ہیں، ڈکٹیٹرز دیکھے ہیں، ایسے کفر ہم نے نہیں دیکھے. یہ یاد رکھیں، 4 اکتوبر کو ہم نکلے ہیں پاکستان کی آزادی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، عمران خان کے لیے. تو ہم 1 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ کال دو. خان صاحب کال نہیں دے رہے تھے ہمیں. اگر صرف خان کی آزادی کا مسئلہ تھا، کیوں انہوں نے ہمیں روکا ہوا تھا 1 سال سے؟ لیکن جو انہوں نے شب خون مارا، جو 56 یہ لوگ ترامیم لا رہے ہیں، اس غیر قانونی ترامیم اس آئین میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے آسان، آرٹیکل 8 جو آپ کا بیسک ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، آپ کی جو بیسک آزادیاں آپ کو اللہ نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، آئین نے دی ہیں، پہلے تو اس کو ختم کرنا ہے. بولنا نہیں ہے، سانس نہیں لینا، گھر نہیں خریدنا، زمین نہیں خریدنی، تعلیم کا حق ختم، صحت کا حق تو ہے ہی نہیں پاکستان میں. بائی دا وے آپ اپنی آئین چیک کر لیں. گیم یہ ہے کہ 9ویں شک سے لے کے 25ویں شک تک آئین کے آپ فارغ ہو گئے سارے پاکستانی. PTI نہیں، سارا پاکستان. اب ہوگا کیا؟ میری اور معظم صاحب کی کوئی ذاتی لڑائی ہے، اور یہ میرے ساتھ میرا بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے. ہماری ذاتی لڑائی میں اس کو فائدہ نظر آ گیا، یہ جا کے کسی تھانے میں رپورٹ کر دے گا جی کہ یہ دونوں تو نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے، ہم دونوں کو اٹھا لیں گے، کسی نہ کسی کال کوٹلی میں 20-25 سال بند کر دیں گے. میری زمین بھی جو رہ گئی وہ تو آپ کو پتہ ہے حکومت لے لیتی ہے نا، سلب کر لیتی ہے. جو نیشنل سیکیورٹی ٹیررسٹ ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے، سر کی زمین گئی، میری زمین گئی، مل گئی اس کو ساری. یہ تو انہوں نے عدالتیں بدلنی ہیں. کوئی بھی سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. کس کھاتے میں یہ سمجھ جانی، بلاول صاحب سے ہی پوچھ لیں. کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے کسی وقت. اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہے، یاد ہے خان صاحب نے اس دن 9 اپریل 2022 کے بعد کی تھی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہو. آپ آئین اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جس سے آپ کی حفاظت ہو سکے. انہوں نے کیا کیا کہ آرٹیکل 199 جو ہائی کورٹ کی بیسک طاقت ہے، ہیبیس کارپس، کوئی اٹھا لیا جاتا ہے، پولیس، فیملی، لوگ جاتے ہیں کہ جی پلیز آپ اس بندے کو برآمد تو کریں کہ ہے کدھر، کون ہے، کدھر ہے، کہاں چلا گیا. وہ طاقت بھی ختم ہو جائے گی عدالت کی، ہائی کورٹ کی. تو پھر رہ کیا گیا؟ نہ پولیس فنکشن کرے گی، نہ عدالت فنکشن کرے گی، نہ ہم فنکشن کریں گے. تو پھر کون کرے گا؟ یہی 3-4 منحوس خاندان جو نیشنل اسمبلی میں فرنٹ روز میں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر یہ اتنے قابل فاضل تھے، 45 سال میں پاکستان میں کیوں تبدیلی نہیں آئی؟ اگر ججز اتنے ہی نالائق تھے تو ان کو ابھی کیوں یاد آیا یہ آئینی ترامیم؟ 25 اکتوبر جب یہ بندہ جا رہا ہے ڈونٹ والا، پہلے کر لیتے. ویسے مذاق کی بات ہے کہ ایک آدمی کو ڈونٹ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، ایک غریب لڑکا ڈونٹ دینے کو تیار نہیں ہے، اور اسمبلی سے کہہ رہے ہیں کہ 3 سال دے دو مزید. سوچ لیں کہ اس چھوٹے بیچارے بچے میں کتنی غیرت تھی، کتنی اس میں ایک عزت نفس تھی کہ میں آپ کو سرو نہیں کرتا، آپ پاکستان کے دشمن ہیں. اور یہ کون سی ایسی سمجھ ہے اور کون سی ایسی قانون، اور پتہ نہیں یہ بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں کہ یہ صرف 60 اور 65 سال کے بعد بنتے ہیں. اس سے پہلے سارے جاہل ہیں اس ملک. پولیس جب بھرتی ہوتی ہے تو اس کی تو ایک خاص لمٹ ہے کہ جو اس کے بعد پولیس فٹ نہیں ہے. فوج جب بھرتی ہوتی ہے تو جی اس عمر سے زیادہ نہیں لے سکتے کہ فٹ نہیں ہوتے. تو یہ 65 اور 68 سال والا کون اتنا فٹ ہے؟ یہ آسمان سے اترے کہ انہوں نے ہر عدالت چلانی ہے، اور مزید بھی انہوں نے ہی چلانی. اور پاکستان میں 25 کروڑ میں کوئی بندہ آپ کو نہیں نظر آتا. وزیر اعظم بنے گا تو بھٹو خاندان سے، زرداری سے، شریف سے. یہ باقی 25 کروڑ عوام آسمان سے اتری ہے، یہ ہم کیڑے ہیں کیا ہے؟ بس ایک ہی طبقے کو، 1% پاکستانیوں کو آپ نے کھلاتے رہنا ہے، 99% کو دبا دو، مار دو. پریکٹیکل رزلٹ تو یہی ہوگا نا کہ آپ کچھ نہیں ہیں. جب عدالتیں بھی بند ہو گئی، تھانے بھی بند ہو گئے،
पार्लियामान भी बंद हो गया तो फिर रह क्या गया? इसी वजह से हम निकले 4 अक्टूबर को, फिर भी निकलेंगे। हम नहीं बैठेंगे, हमारा हक है बोलना। हमें अल्लाह ने इजाज़त दी है, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि जिसने एविडेंस यानी शहादतें छुपाई वो हम में से नहीं है। हम बड़े प्राउड मुसलमान हैं और हम कुछ भी नहीं है, हमारी और कोई औकात नहीं है कि मुसलमान अपने आप को कह सकते हैं। कमज़ोर मुसलमान है, लेकिन बेईमान नहीं है, झूठे नहीं है, चोर नहीं है। हम बोलेंगे, हम बार बार बोलेंगे, हम इन आईनी तरामीम को नहीं होने देंगे। अभी मुझे पता चला है कि प्लान ये है, हमारी 2 MNAs ख़वातीन पंजाब की, एक फैमिली वे में है, 9वां महीना उसका चल रहा है, 3 उसके पहले से बच्चे हैं, बाल बच्चेदार औरत के घर गए, सूट बूट में बंदा जाता है, पार्लियामेंटोलॉजिस्ट कहता है कि जी वो हमें आपसे बात करनी है। किसको, क्यों आप बात करते हैं, आप क्यों घुसते हैं एक औरत के घर में? जाना बाप घर में है, ना खावंद उसके घर में है, आपका काम क्या है उससे? नहीं जी PM आपसे बात करना चाहते हैं। उसने बोला मैं नहीं करती बात। अगले दिन टेलीफोन आता है, मैडम आपको कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है, आपने नहीं दिया, हम आपके घर आ रहे हैं बिल वसूल करने। वो कह दीजिए मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, घर क्यों आ रहे हैं आप? पार्लियामेंट लॉजेस में तो एक चूहा भी नहीं घुस सकता इजाज़त के बगैर, और क्रेडिट कार्ड कंपनी आ रही है। दूसरी MNA, उसके वालिद को उठा लिया गया अस्पताल से और 9 घंटे कहा कि अपनी बेटी से कहो कि वो बिलावल, मरियम को और जरदारी को और इस शहबाज को वोट देगी। उसको भी हम KP के ले आए, दूर दूर अजला में हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हालत हो गई है पाकिस्तान में MNAs की, ख़वातीन की, इलेक्टेड MNAs है, रिजर्व नहीं है, कि उनकी इज्जत, उनकी हया एक वोट से मुंसलिक हो गई है कि वोट नहीं दोगे तो उठाए जाओगे। ये फ़लस्तीन है, ये मकबूजा कश्मीर है, ये क्या है कि अपने मुल्क में किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। याद रखें, हमारे जितने वर्कर्स इस वक्त डी चौक में, ये उनके लिए मैसेज है कि डटे रहें। हम MNAs और सेनेटर्स पे एक कदगन लगी है कि हमारा वोट इन लोगों ने ख़रीदना है या बेचना है या अगवा करना है या जो भी करना है। हम नहीं देने वाले इनको वोट, वो चाहे शेर अफजल खान है, शहरियार खान है, अली मोहम्मद है, जुनेद अकबर है, सलीम उर रहमान है, आमिर डोगर है। हम नहीं, हम जेल में भी चले जाए हम वोट नहीं बेचेंगे, जो करना है कर लो। अभी भी एक थ्रेट आई है कि 22 के बाद अब सबकी कुटाई होनी है। हमने कहा ठीक है, जितना बर्दाश्त कर ले आगे भी बर्दाश्त कर लेंगे, वोट हम नहीं देंगे और किसी को, और ना ये गंदी तरामीम पास होने देंगे। निकलेंगे इंशाल्लाह तमाम हमारे वॉरियर्स से कि आप पे बेशक शेलिंग हुई, आप पे हेलीकॉप्टर से शेलिंग हुई, आप पे प्लास्टिक बुलेट्स चलाई गई, आपके साथ जुल्म हुआ, लेकिन ये आपका पाकिस्तान है, सिर्फ इमरान खान का नहीं है। हमारे तमाम MPAs आपके साथ होंगे, तंजीमी ओहदेदार आपके साथ होंगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जिस आदमी ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं सिखाया था, वो पाकिस्तान के लिए सिखाया था। इस वक्त जो इमरान खान के खिलाफ खड़ा है वो पाकिस्तान का खुला दुश्मन है, अदून मुबीन है। सूरह यासीन में भी लिखा है, हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह साथ में खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसा ही है, इसके अलावा और कोई नतीजा है ही नहीं ना। आप इंतज़ाम व इख्तियार जो है वो सब उनके हवाले कर दो, तो इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना, मंबा एक ही हो गया। तो यस, ऐसा ही है। दूसरी आपने जो सवाल किया है, उस सवाल की निस्बत भी मैं आपसे यस करूँ कि देखिए, हम मल्टी डायमेंशनल अंदाज में काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें किस किस तरीके से रगेदा जा रहा है। हमारा एहतजाज का भी अपना अंदाज़ है। और एक बात याद रखिएगा, हमारी बात को अगर आपने समझना और डिफ़ाइन करना है ना, हमारे लिए एक मरकज़ एक है, वो इमरान खान है। इसलिए हर बंदा जवाबदेह है इमरान खान को। तो बात यह है कि अगर आप हमारे मोहतरम CM को सुनेंगे तो वो कहेंगे कि मैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूँ। वर्कर्स को सुनेंगे तो वो कहेंगे कि हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ये एक आपको टोटल नरेटिव ये मिलेगा। अगर किसी ने उनकी डायरेक्शंस के अगेंस्ट कोई काम किया तो उसकी जवाबदेही भी उन्होंने सीधी सीधी खान साहब के साथ करनी है।
वर्कर के लिए ये सीधी सीधी डायरेक्शन है कि आपने खड़े होना है, इसलिए कि आप ही के हाथों में जो है वो तकदीर है पाकिस्तान की, और आपने मेरे लिए नहीं पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है। तो वर्कर्स को आप अपनी जद्दोजहद करते देखेंगे, लीडरशिप अपने चैलेंजेस को देखेंगे, और पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस काम कर रहे हैं, जमात को जो है हमारे जमाती अहदेदार लीड कर रहे हैं, और मैकेनिज्म ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के बनाया जा रहा है। सो वी आर देयर, और हमने आपको बार बार कहा कि हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जहाँ तक आपने जी डी चौक में लोगों की गैर हाजिरी की बात की, मैंने जी क़यादत की। जी देखें, MNAs और सेनेटर्स, क्योंकि 25 से पहले ये घिनौनी आईनी तरामीम किसी न किसी तरीके से पास करवानी है। मुझ जैसा बंदा आप किसी भी पूछ ले हमारे पॉलिटिकल कमेटी से या कोर कमेटी से, हम लड़ के थक गए कि सर हमें उठा भी लिया गया तो हमारा वोट नहीं बदला जा सकता, हमें इजाज़त चाहिए, हमें डी चौक पहुंचना है। हमें बाकायदा डांटे पड़ी है, शो कॉज नोटिस तक की बात हुई है कि अगर कोई MNA कोई सेनेटर नज़र आएगा हमें या मीनार पाकिस्तान में या डी चौक में, हमारी प्रिजम्पशन ये होगी कि आपने बिलावल या मरियम से या PDM से पैसे ले लिए, आपने अपने आप को बेच दिया और खान के खिलाफ इन आईनी तरामीम पे आप सिग्नेचर करने जा रहे हैं। ये तो हो गया आपके MNA सेनेटर्स। इसके अलावा मैं खुद आपसे वीडियोस शेयर करूंगी जो KP के मेरे जितने भी MPAs हैं, मेरे दोस्त, मेरे कॉलीग, सेनेटर, ये क्या नाम है, मिनिस्टर्स, तंजीमों के जो हेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे वहाँ थे। इशू ये ना कि देखिए जाने माने चेहरे तो 2000 नहीं होते, वो तो मुश्किल से 40-50 चेहरे होते हैं, कुछ MPAs के, कुछ सेनेटर्स के, कुछ MNAs के। बाकी तो बेचारे हमारे जो MNAs उनको भी कोई नहीं जानता क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स है ना। इस तरह MPAs भी हमारे 70% फर्स्ट टाइमर्स हैं। तो अगर कोई होगा भी तो किसी ने उसको अटेंशन नहीं पी, क्योंकि लोग शेर अफजल को ढूंढ रहे होंगे, लोग अरबाब शेर अली को ढूंढ रहे होंगे, आतिफ खान को ढूंढ रहे होंगे, शेख वकास अकरम को ढूंढ रहे होंगे। तो वो चेहरे तो जब नहीं नजर आएंगे तो प्रिजम्पशन ये होता है कि जी कोई नहीं आया। ऐसा नहीं है। मेरे हल्के के चारों MPAs गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे MPA के एक भाई को उठा लिया गया है, असद कैसर साहब के भाई को उठा लिया गया है, बहुत खान साहब की बहनों को उठा लिया गया है, और तो छोड़ें, अब तैयबा राजा वहाँ थी, सनम जावेद थी, मशाल थी, लेकिन क्योंकि ये लेजिस्लेटर्स नहीं हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं है, तो उनको उठाने का फ़ायदा क्या है? नेशनल असेंबली में तो वोट डाल नहीं सकते। इनकी गेम सिर्फ ये है कि उसको उठाओ जो तरमीम के लिए वोट डालेगा। रही वर्कर्स की बात, याद रखें, मैं खान साहब से जब पहली की दूसरी दफ़ा जेल में मिलने गई थी तो मैं कहा सर हमें लीडरशिप चाहिए, आप निकले। और वो बेचारे इस तरह हैं, सब्र से मुस्कुराए। आगे से शहरियार कहता है कि सर छोड़ दे, सब कुछ नहीं चाहिए हमें, हुकूमत पार्टी सब कुछ, सिर्फ आप हमें ज़िंदा चाहिए। हमें इमरान खान, उनके इमरान भाई बोलता है कि इमरान भाई बस आप आ जाएं। खान साहब मुस्कुराए, कहते तुम लोग समझते नहीं हो कि ये गेम क्या है? ये पाकिस्तान की बका के लिए है। नहीं मैं निकलूँगा जब तक मुझे मेरी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं मिलेंगे, जब तक मेरे बेगुनाह लोग जेलों से नहीं निकाले जाएंगे, जब तक ये मिलिट्री ट्रायल्स कन्वर्ट नहीं होंगे सिविल ट्रायल्स में, जब तक मेरे केसेस में मुझे बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा, मैं डील नहीं करूँगा, मैं लंदन नहीं जाऊँगा। क्योंकि ऑफ़र ये थी उनको कि बाहर चले जाओ, मैं बाहर नहीं जा रहा, पाकिस्तान नहीं छोड़ के जाऊँगा, मेरा वतन है। तब मुझे याद आया कि खान साहब ने एक बात की कि तुम लोग मुझे क्यों देखते हो, खुद को देखो ना। अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि हमने खुद को देख के क्या करना है, हमारी क्या औकात है खान साहब के सामने। डी चौक में हमारे वर्कर्स ने वो प्रूफ कर दिया जो MNAs ने प्रूफ नहीं कर सकते थे। याद रखें, हम MNAs ने वर्कर्स को नहीं बनाया, वर्कर्स ने हमें वोट दे के MNA बनाया है। और डी चौक में अल्हम्दुलिल्लाह PTI के हर वर्कर ने यह साबित कर दिया कि वो खान साहब का वफादार है। वो डंडे भी खा रहा है, गोलियां भी खा रहा है, खाना भी नहीं है, बिजली पानी गैस सब कुछ बंद करने के बावजूद वो वतन के प्यार में वहाँ बैठा हुआ है। ये हमारे अनपेड मुजाहिद हैं, याद रखें। इनको कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई घर, कोई गाड़ी नहीं मिलती, ये तो फ्री में मर जाते हैं बेचारे। इनकी बेवा को कोई नहीं पूछता। क्योंकि ये जमाती नज़म से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मैं ही स्पोक्स पर्सन की हैसियत से बात करूँगा। देखिए, हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ मद्दे मुकाबिल के उमूर को देखते हुए हिकमत अमली बना रहे हैं। आपको मज़ाक़ खेज़ लगेगा बहुत सी बातों में, लेकिन आप ये देखिए कि हम अपनी प्रेजेंस भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम अपने आप को बचा भी रहे हैं, हमने सूबे को भी लीड करना है,
اور ہم تکالیف بھی اٹھا رہے ہیں، تو یہ اپنی سکلز کی بنیاد پہ ہے۔ آپ کو ایسا ضرور محسوس ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری ایجنسیز کنفرم نہیں کر سکیں کہ علی امین کہاں پہ ہے۔ علی امین نے بتایا کہ وہ سمن بکمن والی بات حالت ان کی بن گئی، اور یہ سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی حکمت عملی وضع کر رکھی تھی۔ سو ہم جو ہے نا وہ مختلف محاذوں پہ چمکھی کھیل رہے ہیں۔ خان سے آپ کو میں نقطے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ خان سے ہماری جو کمٹمنٹ ہے نا وہ انمٹ ہے۔ اپنے ہر ایکشن کے لیے ہم آنسریبل ہیں خان صاحب کو، اور وہ پوچھ رہے ہیں۔ تو ہماری بہترین سکلز کو آپ دیکھیے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے اس پروسیس کو، اس جدوجہد کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو مزہ کا خیز لگے گا، لیکن ان حالات میں وہ ہماری بہترین سکلز ہیں۔ میں بتا دوں، دیکھیے آپ آئین کو دیکھیے، آپ آئین کو دیکھیے تو آپ کو وہاں پہ ایک چیپٹر ملے گا پرنسپلز آف پالیسیز کا۔ یہ ہمارے آئین نے وضع کی ہے کہ ہم نے اپنی نیشن کو لے کر کہاں پہنچنا ہے۔ ہم نے اس میں قرار دیا تھا کہ 14 سال میں ہم ایگزیکٹو کو جوڈیشری سے علیحدہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ایگزیکٹو جوڈیشری سے علیحدہ ہوئی، ہم نے وہ پروسیس مکمل کیا۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں کو اٹھا کے ٹرائبل بیلٹ لے جاتے تھے، یہاں کی عدالتوں میں پیش نہیں کرتے تھے۔ اسی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ کسی کو بھی آپ ایف سی آر کے تحت بدنیتی سے نہیں لی جا سکتے تھے، تا وقت کہ آپ اسے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے جو ہیں وہ ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیپ ہو رہے تھے، وہ لے کر آئے، اور پھر عدالت نے قرار دیا کہ یہ ان کے جو ہے حقوق ہیں پرائیویسی کے، ان کی خلاف ورزی ہے، ڈیسیجن ہے۔ پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس معاملے کو جب ہم آگے لے کر گئے تو ان گنت فیصلے بھی آئے اور پولیٹیکل سائڈ پہ بھی آئے کہ دیکھیے ابھی 3 ایم پی او کے کتنے قصے ہوئے۔ یہی کانسٹیٹیوشن حالانکہ ہمارے صوبے میں فوج کو دے دیا گیا تھا چارج، ہم نے اس کو بھی اپوز کیا، اس سے بھی اپنی جان چھڑائی، 3 ایم پی او سے بھی ہم نے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو بحال کرایا۔ اس آئین نے ہمارے بنیادی حقوق ہمیں 100% دے دیے ہیں۔ اب اس کے نفاذ کا معاملہ آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ آپ کی توجہ میں بتاتا ہوں، وائلیشن جو ہوئی ہے وہ صرف ایک جگہ سے ہوئی ہے، ایک طرف کرپٹ پریکٹسز سے پولیٹیشنز کے۔ دیکھیے پبلک ریپریزنٹیٹیو شوڈ ناٹ بی وہ کیا کہتے ہیں کرپٹ، اور ہماری جو پارٹی ہے وہ اس ایجنڈے پہ الیکشن لڑا تھا کہ ہم نے اس مافیا سے ہاتھ نہیں ملا، ہم نے نہیں ملایا، ہم نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی، کوئی این آر او نہیں دیا کہ ان کی کرپشن کو معاف کرنے کے لیے، کوئی کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارا وہ نظم بھی تھا، مافیا سے لڑنا آسان نہیں ہوتا، وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم نے وہ کیا، وہ سامنا کیا۔ پھر آپ جو بات کر رہے ہیں نا جس انداز سے، اس پہ بھی آ جاتا ہوں۔ دیکھیے میرے لیے آپ کو میں ایک اپنے تجربے سے بات بتاؤں گا کہ ہمارے پرویز مشرف تھے، جب انہوں نے ریفرینڈم کا اعلان کیا تھا تو عنایت ایڈوکیٹ ہے، میں انہیں گواہ کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں، میں نے اس ریفرینڈم میں پرویز مشرف کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ لیکن پھر وہ موقع آیا کہ ہماری عدالتوں نے، جو اختیار ہماری عدالتوں کے پاس نہیں ہے، جس امینڈمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، ہماری سپریم کورٹ نے ایک فرد کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا اختیار دے دیا، مشرف صاحب نے دے دیا۔ تو جب ادھر دے دیا تو آپ حکم مانیں گے، آپ اسے ناپسند کر سکتے ہیں،
हमने हमेशा नापसंद, ये राणा भगवान दास जब आए थे हमारे हाई कोर्ट में तो मैंने उनसे सवाल किया था, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ दैट जजमेंट, जिसने परवेज मुशर्रफ साहब को ये दे दिया था इख्तियार कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए जहाँ 2/3 अक्सरियत चाहिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट दे सकती है इख्तियार? तो उन्होंने कहा हाँ ये जो प्रेसिडेंट है फिर फॉलो नहीं हुआ। यू सी दिस इज हाउ दे डिफेंडेड देमसेल्फ। तो आप जो फौज की तरफ यस ये मैं हमेशा कहता हूँ कि यस वायलेशन हुई है। भुट्टो साहब ने क्या कहा था? भुट्टो साहब ने आर्टिकल 6 भी लाए और इन एड टू सिविल राइट्स वाली बात भी की, और एक बात उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए की थी कि ये वॉल्व लगा दिया है, दे विल नॉट कम, लेकिन अगर आप लोगों ने नालायकी ना दिखाई, आप लोगों ने और लीडरशिप ने अगर अपना फर्ज पूरा किया तो इन्हें मौका नहीं मिलेगा। जब वही मिल जाए और हमारे लीडर्स हमें बेचें तो देन प्रॉब्लम राइजेस। चोर आपस में हाथ मिला लेते हैं और फायदा उठाने वाले फायदा उठा लेते हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि अवाम एक तरफ खड़ी है, अवाम को बेचने वाले, इन्हें जलील करने वाले, इन्हें कंट्रोल करने वाले, इन्हें गुलाम करने वाले वो स्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे फौज हो, चाहे कोई भी हो। देखो ना, एक वक्त था कि गैरत के नाम पे कत्ल, अब आके हमारे चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को उठा के फिर कहते हैं ये करो वरना हम तुम्हें बरहना कर देंगे, तुम्हारी तस्वीरें बना देंगे। सो वी आर फेसिंग, वी आर फाइटिंग। तो आपकी बात अपनी जगह पे मैंने जवाब दी सर। जी सर। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सब कुछ जो कर रहा है पीटीआई वो उसमें ना का कोई किरदार नहीं है, जिसका किरदार है उसका आप नाम नहीं दे सकते। जो कर रहा है पीटीआई के साथ वो कोई और है, वो ये नहीं है इस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उसका आप नाम नहीं दे। फौज की बात बिल्कुल तो मैं तो कह रहा हूँ, वो तो हमने कह दिया। आपने माफिया की बात की तो 2013 के बाद माफिया में कितना इजाफा हुआ है, क्योंकि हमने असद फैसल को भी देखा है, हमने शौकत की सरदई को भी देखा है, हमने फजल हकीम को भी देखा है, हमने कामरान बरदई को भी देखा है, हमने बहुत से को देखा है कि उनकी आजकल प्रॉपर्टी जो है वो आजकल लंदन में है। देखिए इसमें कितना इजाफा है। एक बात दूसरी बात ये कि कल 4 अक्टूबर को ये जो रेस्क्यू की प्रॉपर्टी आपने वहाँ पर मॉर्गेज कर दी है किसी बात के लिए या किसी चीज से, क्या ये सही है? सबसे पहले तो यही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे सवाल पूछे, तजुर्बाकार आप साथी हैं और सारे मामला पे आपकी नज़र भी है। देखिए पहली बात यह है कि बहैसियत इदारा आपको हमेशा प्राइड फील करना होगा मुल्क के दिफा के हवाले से, बिल वास्ता बिला वास्ता तौर पे अपनी आर्म फोर्सेस के हवाले से। अब रही बात उनके ऊपर उन इकदामात की जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके करते हैं, वो काबिल नफरत ही नहीं काबिल मजम्मत भी। राइट, पाकिस्तान इज़ अ डीप स्टेट, कोई कुछ भी कहे, ठीक है, ये आपकी बात का क्लियर। लेकिन याद रखें कि स्टेक्स होते हैं, हर एक स्टेक होल्डर है, आपकी जुडिशरी, आपकी एग्जीक्यूटिव, आपकी लेजिस्लेचर, आपके पॉलिटिशियंस, और इनमें जो इख्तियारमंद हैं वो इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। उसमें बेनिफिशरीज की सूरत में आपको जरदारी भी नज़र आएंगे, आपको बिलावल भी नज़र आएंगे, आपको मियाँ साहब भी नज़र आएंगे, वरना क्यों कारपेट मिलता? वो जो बॉन्ड लिख के गए थे कि मैं इतने दिनों में वापस आ जाऊँगा, वापसी पे उन्हें एयरपोर्ट पे जाके वो डिजिटल सिस्टम में अंगूठे क्यों लगवाए जाते हैं? और हमारे मोस्ट पॉपुलर लीडर को अदालत के अहाते के अंदर घसीट के क्यों लेके जाते? तो ये ट्रीटमेंट है। लेकिन बात यह है कि हमने तो जब इलेक्शन लड़ा था तो हमने ये कहा था कि हमारी जंग माफिया से है, इसलिए कि फैक्टफ पे हम आए हुए हैं, इसलिए कि करप्शन की बुनियाद पे हमें कर्जे नहीं मिल रहे हैं। हम तो इन तमाम इंडिकेटर्स को, ये रिलीजियस जो क्वेश्चंस थे उनको हमने लेकर इलेक्शन लड़ा था और हम कामयाब हुए। अब उसके बाद आपने जो माफियाज की बात की, अब सुने आप इस बात पे ज़रा तवज्जो दीजिएगा। यहाँ पे हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर थे सिटिंग, उन पे चार्ज लग गया, इमरान खान ने उसे सपोर्ट नहीं किया, ही वेंट टू जेल। हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी थे तरीन साहब, उन पे अदालत ने फैसला दे दिया, कोई सपोर्ट हमारी तरफ से नहीं हुई, सेक्रेटरी जनरलशिप से भी हटे। वी टुक दैट डिसीजन,
ہم دیکھیں پروسیس میں ہم اور وہ بات نہیں ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے. اس کمٹمنٹ میں اگر ہماری آستین میں سانپ آئیں گے تو ہم اس کا بھی مواخذہ کریں گے، اس لیے کہ ہم ایک ٹارگٹ کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیے کتنا آسان ہے کہ ڈیل کرو اور نکلو. ہمارے ملک میں تو وہ جو سٹیزن بھی نہیں تھا، ایک دن رات میں معین قریشی کی صورت میں آ کے وزیر اعظم بھی بن گیا. تو ڈیل کرنا، دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد ریویو بھی آ جائے، ختم بات. لیکن وہ کہا جی کہ ایگزیکٹو آرڈر سے کیا، ایگزیکٹو آرڈر سے واپس آ جائے گا. افتخار چودھری واپس آ گیا، سسٹم سے تو ہٹ کے ہوا نا. تو آپ کی میں بات کو عرض کروں کہ آپ کا یہ کہنا میں ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ زرداری اینڈ دے آر دی پبلک ریپرزینٹیو. ہم جو بات کرتے ہیں نا باقی اداروں سے اپنے پالیٹیشینز کے ذریعے کر رہے ہیں، دے آر کرپٹ پیپل. بھٹو جس کی یہ بینیفیشریز ہیں، ہی فاٹ، ہی ہیڈ اے ویژن. ہم اس کے نظریے سے اختلاف سو صحیح کریں، بٹ ہی واز ہینگ فار ہز سروس ٹو دس کنٹری. آپ کا ڈاکٹر قدیر، ہی واز treated in that way because they do this. دوسرا جو ملک ہے وہ اس نے ایٹم بم بنایا، اسے انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا. ہمارے ملک میں محسنوں کے ساتھ ہمیشہ ذلت کا معاملہ ہوا ہے، لیکن اسی راستے سے گزرنا ہے. موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے. سو ابھی آخری جو سوال کیا سر، illegal work done by anybody, may it be from our ranks or may it be anybody else, we are accountable and we shall be dealt with accordingly. یہ ہے اس لیے کہ ہماری جو خان صاحب کی جو آخری ہمیں کال دی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے لائرز آ کے فور فرنٹ سے لیڈ کریں، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ رول آف لا ہمارا مشن ہے اور اس پہ فوکس کرنا ہے. تو دیٹ از اوور کمٹمنٹ سر.